गोटे विशेष ध्यानोपयोगी कथा है यही मानव शरीर केवल आत्मकल्याण करने उद्देश्य ही मिली धन अर्जन करने एवं भोग उपभोग करने मानव शरीर उद्देश्य नुहे। भोग तो प्रत्येक जोनि रे उपभोग करा जाई पारे। देवतांक ठारू आरंभ करी नरकरे पतित जंतु मानक मध्य भोग मिली थाए। इंद्रिय जनित भोग स्वर्गरे मध्य मिले एवं नरकरे मध्य मिले। नरकरे घोर जातना दिया जाए, ततला तेलरे पकाई दिया जाए, शरीर को खंड खंड कर दिया जाए, तथापि नरकरे पड़िथिबा जीव मरे नाही। ततला तेलरू बाहर कर दियागले ताकू सुख अनुभव हुए। शरीर को खंड खंड करदेले दुख हुए, किंतु पुणी शरीर मिलीगले एक प्रकार सुख मिले। एहीपरि भावरे इंद्रिय जनित सुख तो नरकरे मध्य मिले। कुकुर गध घुसुरी प्रभृति को मध्य सुख मिले, किंतु मनुष्य शरीर सुख भोगिबा पाई बा विलास व्यसन रहिबा पाई मिली नाही। दुख भोगिबा पाई मध्य मनुष्य शरीर उद्दिष्ट नुहे। स्वर्गरे सुखर प्राधान्य थाए एवं नरकरे दुखर प्राधान्य थाए। मनुष्य शरीर रे सुख और दुख उभय आसे, किंतु सुख और दुखर ऊर्ध्व को उठी आत्मकल्याण करने पाई मनुष्य शरीर मिली। गोटे मार्मिक कथा प्रति लक्ष्य दियंतु। मनुष्य को जेते सुख और सुविधा मिले ताहा केवल अन्य मानकर हित करने पाई मिले, एवं ता जीवन रे जेते दुख और असुविधा आसे ताहा केवल सुख भोगर इच्छा दूर करने पाई आसे। ए दुईटी कथा खूब विचारणीय। सांसारिक सुख कौन? जहाँ आम इच्छा करुछु से जिनिस मिलीगले एक प्रकार सुख अनुभूत हुए। उदाहरणार्थ धनर लालसा थिले धन मिलिबा द्वारा सुख अनुभूत हुए। अधिक भोक लगुथिले खाद्य पदार्थ मिलिबा द्वारा सुख अनुभूत हुए। अधिक शोष लगुथिले जल मिलिबा द्वारा सुख अनुभूत हुए। एहीपरि भावरे कामना पूरण हेले सुख मिली थाए। एही सुख प्रकृत रे कामनार अधीन। जदि अधिक भोक लगु न थाए तेबे जेते भल खाद्य मिलिले भी सुख अनुभूत हेब नाही। मनरे लोभ नथिले धन मिलीगले मध्य सुख अनुभूत हेब नाही। तात्पर्य हैला जो जिनिस न मिलिबार दुख हेउथिबो ताहा ही मिलिबा द्वारा सुख हेब। सांसारिक पदार्थर अभाव दुख देउथिले ही ताहार संजोगरे सुख मिलिबो। जदि दुख नथिबो तेबे संसारर पदार्थ सुख देई पारिबो नाही। अतएव सेही सुखर मूल कारण हेउछि दुख, एवं सुख भोगी सारिबा परे मध्य दुख अवश्य आसिबो। उदाहरण स्वरूप धन मिलिले सुख अनुभूत हुए एवं धन चलीगले दुख अनुभूत हुए। अनुकूल पदार्थ मिलिले सुख अनुभूत हुए एवं ताहा नष्ट हो गले दुख अनुभूत हुए। सुख आसिले भल लगे एवं चलीगले खराब लगे। अन्य पक्षरे दुख आसिले खराब लगे एवं चलीगले भल लगे। भल लगिबा और खराब लगिबा उभय परिस्थिति रे हुए। एक पक्षरे सुख और अन्य पक्षरे दुख, किंतु उभय को तौल करी देखिले कौनसी पार्थक्य नहीं। साधारण मनुष्यर बुद्धि आरंभ को देखे, ताहार परिणाम को देखे नहीं। मात्र विचारवान मनुष्य परिणाम प्रति दृष्टि दियंती। परिणाम प्रति दृष्टि देउथिबा मनुष्य विवेकी अटंती। परिणाम को न देखी आरंभ को देखुथिबा लोके पशु संगे समान। जो भोगी व्यक्ति जिह्वा लालसा रूपक सामान्य सुखर बशवर्ती होई कुपथ्य सेवन करे, 3 अंगुली परिमित जीभर वशीभूत होई 3.5 हाथर शरीर को खराब करे, ताको विचारवान कुहाଯାଏ नाही। जे कुपथ्य सेवन करे नाही से होची विचारवान ओ बुद्धिमान। जो कर्म कले नरक भोगिबाकू पड़े, 84 लक्ष जोनि रे घूरिबाकू पड़े, बारंबार दुख भोगिबाकू पड़े, विचारवान मनुष्य सेपरि कर्म करती नहीं। से सेपरि कर्मर पाख माड़ती नहीं। जो कर्म कले जीवन सबुदिन ପାଇଁ सुखमय हुए से सेही कर्म ही करती। मनुष्य ठारे विवेकर प्राधान्य अछि। सेही विवेक को महत्व दे आत्म उद्धार करने को हेब। विवेक परिणाम उपरे विचार करने पाई मिली। सामयिक सुखरु रस नेबा पाई विवेक मिली नाही। सामयिक दृष्टि हेउछि पशु मानकर दृष्टि। जहाँ वर्तमान देखा जाउछि ताहा ही ठीक, परिणाम रे कौन हेब सेति प्रति भ्रूक्षेप नाही। एवं जहाँ मिलुछि नहीं जिबा, परिणाम जहाँ हेब देखा जिवो।
ଏପରି ଭାବୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଯେ ପରିଣାମକୁ ଦେଖେ ସେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ଓ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ ମରିବା ପରେ ଧନାଦି ପଦାର୍ଥ ତ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ କୃତକର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଶରୀରର ନିର୍ବାହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ଯେପରି ଲୋଭରେ ଓ ଭୋଗରେ ଲିପ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥ ଶ୍ରମରେ ରହି ଧନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ସୁବିଧାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଏସବୁ ଲୋଭ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଭୋଗ ବୁଦ୍ଧିରେ ନ କରନ୍ତୁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଲୋଭ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ଭୋଗ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ସର୍ବଥା ବର୍ଜନୀୟ। ଗୀତାରେ ଅଛି ଯେ ରୋଗ ଦ୍ୱେଷବର୍ଜିତ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟ ସେବନ କଲେ ଏକ ପ୍ରସନ୍ନତା ମିଳେ, ସେହି ପ୍ରସନ୍ନତା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ସାଧକର ବୁଦ୍ଧି ଶୀଘ୍ର ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋଭ ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ। ଲୋଭୀ ଲୋକ ନିଜ ପାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ହିଁ ପଇସାର ଉପଯୋଗ ହୁଏ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ପଇସା ଦୁଇଟି ଯାକ ପୃଥକ ପୃଥକ। ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବଡ଼ କଥା, ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଲୋଭୀ ଲୋକ ଧନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅଭିମାନ କରି ନିଜକୁ ସୁଖୀ ମାନି ନେଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଧନ ତା ନିଜ କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଧନ ନିଜର ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଧନ ମନେ କରିବା ଭୁଲ। ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରେ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରେ ଅଦରକାରୀ ଖବରକାଗଜ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଲି। ଯଦି ଉପଯୋଗ କରା ନଯାଏ, ତେବେ ଟଙ୍କା ଓ ଅଦରକାରୀ ଖବରକାଗଜ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରେ ସୁନା ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖାଗଲା ଓ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରେ ପଥର ରଖାଗଲା। ଉପଯୋଗ କଲେ ସୁନା ତା ସ୍ଥାନରେ ଓ ପଥର ତା ସ୍ଥାନରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉପଯୋଗ କରା ନଗଲେ ସୁନା ଓ ପଥର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କଲେ କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ, ବରଂ ବିନିଯୋଗ କଲେ କାମରେ ଆସେ। ଯାହା ହେଲେ ବି ଶେଷକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକ ଧନ ଛାଡ଼ି ମରନ୍ତୁ ବା କମ୍ ଧନ ଛାଡ଼ି ମରନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ସହିତ କଦାପି ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ଟଙ୍କା ଆଦି ଜିନିଷକୁ ଅଯଥା ନଷ୍ଟ କରିବା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ସେଠାରେ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ନିୟୋଜିତ ଉପାୟରେ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ। ଲୋଭରେ ପଡ଼ିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଭୋଜନାଦି କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଦେହ ନିରୋଗୀ ରହିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ, ସଂସାରର ସେବା ଓ ଘରର କାମଧନ୍ଦା ଯେପରି ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା କଥା। ଯଦି ଭୋଗ ଉପଭୋଗରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ତେବେ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରି କରି ଦେହ ଖରାପ ହେବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାହା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରମାର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ତ ଆଦୌ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଲୌକିକ କାମଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ରୁଗ୍ଣ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସେବା ସମ୍ପାଦିତ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଓ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବା ଅସୁରମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ, ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ବନ୍ଧନକାରକ ଅସୁର ସମ୍ପତ୍ତି। କେବଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ଜନ ନ କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। କେବଳ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବା ଓ ବିଳାସ୍ୟ ବ୍ୟସନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜନ ନ କରି ନିଜର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ବ୍ୟତୀତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜନକୁ ପରମାର୍ଥିକ ତଥା ଲୌକିକ ବ୍ୟବହାରରେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ପରମାର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେପରି ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ବା ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହେବ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଦରକାର। ପାପ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନରକ ଯାତନା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଘୂରି ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏହା ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବେ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ବା ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ କରିବା ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୁରା ଲାଭ ମିଳିଯିବ ଅଥଚ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସୁଖ ମିଳିଯିବ ଅଥଚ ଦୁଃଖ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା କେବଳ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏହାକୁ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ କହନ୍ତି, ମୁକ୍ତି କହନ୍ତି। ଏହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମାନବ ଶରୀର ମିଳିଛି। ତୁଚ୍ଛ ଭୋଗରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ଘୋର ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଏ ଶରୀର ମିଳିନାହିଁ।